بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر تھی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک، مالک اور مزدور انہی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف شفاف آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سر جسم کو گرمانے لگا، اور جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کملا جاتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا، اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الاپنے لگتا۔ اسی دوران وہ برق رفتار کاروں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونق دکانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس خوش نما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی، جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر اوندا گرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے رسی سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے 8ویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا ہے، اور خون جما دینے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے رسی پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر رسی ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین اوندا گر پڑے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے حیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور رسی کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہانپتا کانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ یا ٹوٹ جاتی، اور اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن دڑام سے زمین پر گر پڑتا۔ بہرحال اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا۔ پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی عمدگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے عذاب بدن چور چور ہو چکے تھے، اور یہ تھوڑی دیر سستانا چاہتا ہی تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ادھر بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کرایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ روح کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنی کمرے میں نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے مالک کی خیر خواہی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا ہے تاکہ اسے تاپ کر اپنے ٹھٹھرتے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی ٹھنڈی اور ابتر خوابگاہ کو گرما سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سیکنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آ کھڑی ہوئی، اور اس سے ایک ڈول نما پیٹ اور گنجے سر والا ساہوکار باہر نکلا، اور اس نے حقارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا، تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ ہی تاپتا رہا ہے اور ذرا برابر کام نہیں کیا۔ مزدور نے کہا، نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے۔ اس کا مالک کہنے لگا، تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ مزدور نے جواب دیا، نہیں جناب، میں سچ اور حق بات کہتا ہوں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ مالک غصے سے چنگاڑتے ہوئے، آج سے تو کام سے فارغ ہے، آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا، یہاں سے چلا جا اور کسی دوسرے کو بیوقوف بنا۔ مزدور، اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا گمان یہ تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایت دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا۔ مالک چنگاڑتے ہوئے، نکل جا یہاں سے، میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ کون مزدوری پر رکھے گا۔ مزدور، اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا، بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سلگتی آگ چھوڑ دی اور بغیر مزدوری لیے چل پڑا۔ اس کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اور یہی کپڑے اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ اس نے کچی اور ٹھنڈی کوٹھڑی کو الوداع کہا اور حالیات چل پڑا۔
बूढ़े बुजुर्ग ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और इसके बदन में हरारत पैदा हुई और वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर सका। इसने अपनी नौजवान पोती को आवाज़ दी, बेटी इधर आओ और इस नौजवान को बुलाओ जो सड़क के किनारे किनारे जा रहा है। पोती बोली, दादा जान मैं इसे कैसे बुला सकती हूँ, वो तो अजनबी नौजवान है। दादा बेटी जल्दी करो वरना वो आंखों से ओझल हो जाएगा। नौजवान पोती इलेक्ट्रिक सीढ़ी के ज़रिए जल्दी से नीचे उतरी और मस्कीन मजदूर के पीछे तेज़ी से दौड़ने लगी और इसे रास्ते पर जा लिया और इसे कहने लगी, माफ़ करना मुसलमान भाई, मेरा दादा आपसे मिलना चाहता है, आप इसके पास चलें। नौजवान हैरानी से, मुझसे मिलना चाहता है? हालांकि मेरे इससे तारफ़ ही नहीं। माफ़ करना बहन, वो कहाँ है और मुझे कैसे जानता है? लड़की, वो आपको जानता है और आपसे मिलना चाहता है। नौजवान ने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ इस लड़की के आगे चलना शुरू कर दिया। जब वो बूढ़े बुजुर्ग की बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने लतीफ़ सी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और कहा, नौजवान मेरे करीब आकर बैठो और मुझे अपना माजरा सुनाओ। नौजवान कहने लगा, मोहतरम आप मुझे पहले कभी नज़र नहीं आए, आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं आपको इस दिन से जानता हूँ जिस दिन से आपने इस नई बिल्डिंग में काम करना शुरू किया था। नौजवान कहने लगा, चंद मिनट पहले जो कुछ यहाँ हुआ आपको इसका इल्म है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। नौजवान ने सर नीचे झुका लिया और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह यूँ गोया हुआ, ऐ मोहतरम बुजुर्ग मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं हलाल रोज़ी की तलाश करने की गरज से इस्लामी अरब मुल्क छोड़कर यहाँ आया हूँ। बीमार वालद और बूढ़ी वालदा और बहनों का मैं वाहद कफ़ील हूँ। मैं अपनी मेहनत की उजरत को अपने ऊपर खर्च करने की बजाय इनकी तरफ भेजता हूँ और इस सिलसिले में जितनी मशक्क़त बर्दाश्त करता हूँ इसका आपको खूब इल्म हो चुका है। मुझे इस सिलसिले में जितनी मशक्क़त उठानी पड़ती है इसका शिकवा करना हराम समझता हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह से हलाल रोज़ी कमाने वाले को हकारत की निगाह से देखा जाता है और इसके साथ घटिया सलूक किया जाता है। और ये घटिया सलूक करने वाले कोई काफर या मलहद नहीं बल्कि हमारे मुसलमान सेठ ही हैं। मोहतरम बुजुर्ग, अगर मैं हराम तरीके से रोज़ी कमाना चाहता तो मुझे वो सहूलत मैसर आ सकती थी कि बहुत सारे मनशियात फरोशों ने मनशियात फ़रोख्त करने के एवज़ मुझे भारी भरकम रकम और मुराद का लालच दिया और कितनी सारी बदकार औरतों ने मुझे वरगला कर अल्लाह की अता से फेरना चाहा, लेकिन मैंने इनके हाथ झिड़क दिए और कितने सारे डाकुओं ने मुझे मालदारों के माल और इनकी इज्जतों पर डाका डालने की तरगीब दी और मुझे अपना साथी बनाना चाहा, लेकिन मैं इनका साथी ना बना और जब कभी वो मुझे मिलते तो मैं इनसे कन्नी कतरा कर अल्लाह के घर में इबादत के लिए चला जाता और वहाँ जाकर दुआ करता कि ऐ अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा, क्योंकि मैं हराम नहीं खाना चाहता। इसके बाद मैं कुरान की तिलावत करता तो अपने दिल में सुकून महसूस करता और रोज़ी कमाने के लिए निकल पड़ता और इसकी खातिर हलाल कसब में आर महसूस ना करता, अगरचे लोग इसे कितना ही हकीर समझते हों और कम मजदूरी की वजह से इसके करीब ना जाते हों। इसी दौरान शेख ने अपनी पोती से इशा का खाना लाने का हुक्म दिया। वो फ़ौरन खाना लेकर अपने दादा जान के पास हाज़िर हो गई। हालांकि वो अजनबी नौजवान को अपने घर में मौजूदगी की वजह से परेशान भी थी, लेकिन शेख ने नौजवान मजदूर को अपने साथ खाना तनावल करने की दावत दी। जब नौजवान ने खाना खा लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस जाने की इजाज़त तलब की, लेकिन शेख ने इसे अपने पास बिठा लिया और इसे मीठी और नरम गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐ नौजवान, तूने जो ये बातें की हैं अगर सच और हक हैं तो तू बेहतरीन मुसलमान है और मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम कर लूँ। नौजवान ने यह सुना तो इसका मुंह खुला रह गया, क्योंकि ना तो इसके पास कोई आला तलीमी डिग्री थी और ना इसके पास दौलत के अंबार थे और ना ही वो किसी आला अदना दर्जे की कोठी का मालक था और ना ही इसका कुंबा कबीला यहाँ मौजूद था। इसने नहायत हैरानी से पूछा, ऐ शेख, आप किससे मेरी शादी कराना चाहते हैं? शेख ने कहा, ऐ मेरे बेटे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत ने इंसानों की कदर व कीमत मिटा दी है जिसकी पदाश में अल्लाह ने हमें बुला दिया है। ऐ मेरे बेटे, मैं तेरी शादी अपनी पोती से करना चाहता हूँ ताकि वो इस दुनिया में तेरी तन्हाई और वहशत में तेरी मावन हो। नौजवान इसको यूँ सुन रहा था गोया वो ख्वाब देख रहा हो। इसने अपनी आंखों पर अच्छी तरह हाथ फेरा और इसे हकीकत समझते हुए बोला, ये कैसे और कहाँ और कब होगा? शेख ने कहा, इंशाअल्लाह सुबह हम रजिस्ट्रार को बुलाकर अक़द रजिस्टर करवा लें, आप यहीं रात बसर करें, लेकिन अक़द से पहले लड़की से इसकी मुवाफ़क़त ज़रूरी है। इसके बाद शेख ने अपनी पोती को बुलाया और पूछा, बेटी, इस नौजवान से शादी के मतलब तेरी क्या राय है? इसने हया से अपनी निगाहें ज़मीर पर गाड़ दी और खामोशी से रजामंदी का इजहार कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये आज की हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो
تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔